मन की गाठी टूटे, अंतर निर्मल होए रे। अंतर मन की गाठी टूटे, अंतर निर्मल होए रे। Hari Om, everybody. Ruchira, Guru Stotra. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Echo આવે છે કોઈકનું. Yeah, please turn off all the microphone. આપણે આ ગુરુ સ્તુતિ ના પહેલા 4 શ્લોક જોયા હતા. Once again, મહાભારતમાં ભગવાન વેદ વ્યાસજીએ આપ્યા છે શ્લોક. ચિન્મયમ વ્યાપિયત સર્વમ. ચિન્મય, especially ચિન્મય મિશન વાળા, we would think આપણા ગુરુદેવ માટે કે છે, પણ ચિન્મય એટલે ચિત્તમય. એની સંધિ કરો એટલે થાય ચિન્મય. એટલે જે ચૈતન્ય, ચિન્મય, ચિત્તમય becomes ચિન્મય. ચિત્તમય વ્યાપિયત સર્વમ. અવેરનેસ, કોન્શિયસનેસ, નારાયણ, જે ચૈતન્ય, જે બધે જ વ્યાપે, જે બધે જ વ્યાપે છે, પરવેડિંગ એવરીવેર. વ્યાપિયત સર્વમ ક્યાં? ત્રૈલોક્યમ, 3 લોક, જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુસુપ્તિ અવસ્થા. ત્રૈલોક્યમ સચરાચરમ. ચર અચર બધી જ જગ્યાએ ઇટ ઇઝ પરવેડિંગ. અને પણ છતાં આઈ ડોન્ટ ઇવન સસ્પેક્ટ કે ચૈતન્ય હશે. તત્પદમ દર્શિતમ યેન. એ સ્ટેટ જે મને ઇન્ડિકેટ કરીને બતાવે છે કે લુક, તારામાં રહેલો આત્મા એ જ બધે વ્યાપ્ત છે. સુસુપ્તિમાં, સ્વપ્નાવસ્થામાં, જાગ્રત અવસ્થામાં પણ. તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. એ ગુરુને હું નમસ્કાર કરું છું. સી, ઓબ્જેક્ટિવ સાયન્સ હોય તો કોઈ પણ બતાવી શકે, કારણ કે એ બહાર છે એટલે આપણે એનો નિર્દેશ કરીએ તો બતાવે. આઈ ડોન્ટ નો અત્યારે ઇન્ડિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે, પણ જ્યારે હું એસએસસીમાં હતો, અને આઈ એમ શ્યોર સમ ઓફ યુ ઓલ્સો, ક્લાસમાં બહુ ધ્યાન ના આપ્યું તો ચાલે. કુટમુટિયા અને આઈ ફરગેટ, બીજી એક હતું, આઈ ફરગેટ, બીજો પટવા, એની ચોપડીઓને ગાઈડ વાંચી લો તો બરોબર વાંચો તો પાસ થઈ જવાય. મિનિંગ વોટ? ગુરુ ઇઝ નેસેસરી બટ નોટ એબ્સોલ્યુટલી નેસેસરી, કારણ કે એ ઓબ્જેક્ટિવ સાયન્સ છે. પણ સબ્જેક્ટિવ સાયન્સ જે મારી વિધિન છે, કોઈ પણ રીતે હું સસ્પેક્ટ પણ ના કરું તો એનો તો નિર્દેશ કોઈએ કરવો જ પડે. અને એ ગુરુ જેને નિર્દેશ કરીને મને બતાવ્યું અને ઇન્સ્પાયર કર્યો, એ ગુરુને મારા નમસ્કાર.
let us say one bhajan, Rocha, and then we'll start. अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे, जूझवे रूपे अनंत भासे, अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे, देह देव तू, देह देव तू, तेज तत्व तू, देह देव तू, तेज तत्व तू, शून्य शब्द थई वेद वासे, शून्य शब्द थई वेद वासे, अखिल ब्रह्मांड मां, पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा, पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा, वृक्ष थई फूली रह्यो आकाशे, वृक्ष थई फूली रह्यो आकाशे, विविध रचना करी, विविध रचना करी, अनेक रस लेवानी, विविध रचना करी, अनेक रस लेवानी, शिव थकी जीव थयो हेज आशे, शिव थकी जीव थयो हेज आशे, अखिल ब्रह्मांड मां, वेद तो एम वदे, श्रुति स्मृति साख दे, वेद तो एम वदे, श्रुति स्मृति साख दे, कनक कुंडल विषे भेद नोए, वेद तो एम वदे, श्रुति स्मृति साख दे, कनक कुंडल विषे भेद नोए, घाट घड़िया पछी, घाट घड़िया पछी, नाम रूप जूझवा, घाट घड़िया पछी, नाम रूप जूझवा, अंते तो है मनु हेम होए, अखिल ब्रह्मांड मां, वृक्ष बीज तू, बीज वृक्ष तू, वृक्ष बीज तू, बीज वृक्ष तू, जो पटंतरो एज पासे, वृक्ष बीज तू, बीज वृक्ष तू, जो पटंतरो एज पासे, भणे नर सैयो, भणे नर सैयो, भणे नर सैयो, ए मन तणी शोधना, प्रीत करूं प्रेम थी प्रकट थाशे, भणे नर सैयो, ए मन तणी शोधना, प्रीत करूं प्रेम थी प्रकट थाशे,
अखिल ब्रह्मांडमा एक तू श्री हरि जूझवे रूपे अनंत भासे अखिल ब्रह्मांडमा. You want to do the Santi part? Om Sahana Bhavatu. Unmute. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ મને એકો આવે છે. I don't know why. તમને બધાને પણ આવે છે? Now Ruchira needed to mute. Now it should Okay, be. now it's okay. Okay. When we hear અખિલ બ્રહ્માંડમાં, ત્યારે યાદ આવે કે જ્યારે સ્કૂલમાં હતા અને આ કવિતા આપણને સમજાવતા હતા સર, ત્યારે ખાલી ગોખી જઈને રિપીટ કરતા હતા. પણ હવે ઇન લાઇટ ઓફ સ્ક્રિપ્ચરલ નોલેજ એ જ કવિતાનો આખો મિનિંગ કેટલો સમજાય અને કેટલો આનંદ આવે. એક રિક્વેસ્ટ, તમે લોકો જે સ્ક્રીન ઉપર છો, those who are panelists, next time make sure કે તમારા ફેસ પર લાઇટ હોય, so I can see you. Okay? Some of you I can hardly see because it's very dark. Okay, thank you Dineshbhai. Okay, so please do it. આજે આપણે જોવું છે કે importance of meditation. See, late 60s, early 70s માં બીટલ્સ મહર્ષિ મહેશ યોગીને ફોલો કરવા લાગ્યા, ત્યારથી મેડિટેશન હેઝ બીકમ એ બઝવર્ડ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. ઇન ધ વેસ્ટ, અને વેસ્ટમાં આવ્યું પછી ઈસ્ટમાં, અને ઇટ હેઝ બીકમ એ, અને પછી ભગવાન રજનીશ, અને એટલે ઇટ હેઝ બીકમ એ બઝવર્ડ. અને કોઈને પણ પૂછો, ઇફ યોર લાઈફ ઇઝ સ્ટ્રેસફુલ, જો જીવનમાં બહુ સ્ટ્રેસ હોય તો તમારે મેડિટેશન કરો તો શાંતિ અનુભવાય. આપણે જ્યારે ઇન્ડિયામાં હતા અને બિફોર બીટલ્સ ટાઈમ, ઇનફેક્ટ ધ વર્ડ મેડિટેશન વોઝ નોટ પોપ્યુલર. જનરલી તપ અને ધ્યાન, અને એ તો સંત મહાત્મા તપ અને ધ્યાન કરે, આપણે તો મંદિરમાં જઈએ, ભગવાનને પગે લાગે અને જરા શાંતિ મળે. હવે વિચાર કરો કે જો મારે ટેમ્પરરી શાંતિ જોઈતી હોય કે ભાઈ તું ધ્યાન કર, ધ્યાન કરશે તો મનમાં શાંતિ મળશે, એટલે શું કે તારા સ્ટ્રેસ થોડા ઓછા થશે. લેટ અસ અઝ્યુમ કે આપણને સ્ટ્રેસ છે, કોઈ વસ્તુનું ચેલેન્જ છે, લેટ અસ સે કે શરીરના અમુક ભાગનું બાયોપ્સી કરવા આપી છે. હવે તમે બાયોપ્સી કરવા આપી છે અને ડોક્ટર કે 8 દિવસ રહીને રિઝલ્ટ આવશે. હવે એ 8 દિવસ મનમાં શું વિચારો આવે? પછી થાય કે મને સ્ટ્રેસ થાય છે. હવે તમે ધ્યાન ધરો કે પલાઠી વાળીને, વોટ એવર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇઝ મેડિટેશન, અને ધારો કે રિલેટિવલી મન શાંત પણ થાય. પ્લીઝ પે અટેન્શન, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ મેડિટેશન ઇઝ. ધારો કે મન શાંત પણ થાય, અને એ વખતે આપણે કમ્પ્લીટલી ભૂલી જઈએ કે બાયોપ્સી કરવા માટે સ્કીન મોકલી છે વોટ એવર, અને એ સ્ટ્રેસ જતો રહે 15 મિનિટ 20 મિનિટ, અને જેવું મેડિટેશન પૂરું થાય ને તમે ઊભા થાવ, પહેલો વિચાર શું આવે? નેચરલી. એટલે શું થાય? સ્ટ્રેસ પાછો આવી ગયો. હવે વિચાર કરો કે જો મેડિટેશનનો પર્પસ ખાલી 20 મિનિટ માટે મને શાંતિ આપવાનો હોય, તો દુનિયાનો કોઈ બીજો માણસ આવીને કહે કે તું આ કરે છે, હું મારા ફ્રેન્ડ જોડે 15-20 મિનિટ પાના રમીશ, તો પણ હું મારો સ્ટ્રેસ, મારું દુઃખ ભૂલી જાઉં. બીજો કે હું કોઈ ચોપડી વાંચું, સ્પાય નોવેલ, મને તો એમાં બહુ મજા આવે. કોઈ કે હું 15-20 મિનિટ કંઈક વોટ્સએપમાં જાઉં, કોઈ વિડીયો જોઉં કે મૂવી જોઉં, તો પણ ઇનફેક્ટ મૂવી જોઉં તો 2 કલાક મને કંઈ યાદ નહીં આવે.
એટલે ધીસ આર ઓલ એસ્કેપ ઇન્ક્લુડિંગ મેડિટેશન. જો હું મેડિટેશન સમજ્યા વગર કરું તો 15-20 મિનિટ શાંતિ મળે, અગેન ઇટ ઇઝ એન એસ્કેપ, કારણ કે પાછો હતો ત્યાં ને ત્યાં. તો જો મારા જીવનમાં પાછા હતો ત્યાં ને ત્યાં જ રહેવાનું હોય, એ મેડિટેશનનું શું કામ? ઓબ્વિયસલી એ મેડિટેશન ઇઝ અનલાઇક, બધાથી જુદું છે. તમે થોડું ડ્રિંક પીઓ, ચોપડી વાંચો, દોસ્તારને મળો, એ એસ્કેપ કહેવાય. ઇફ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ મેડિટેશન તો એ એસ્કેપ નહીં કહેવાય, પણ સમજ્યા વગર કરું તો મેડિટેશન ઇઝ ઓલ્સો એન એસ્કેપ. અને આપણે આ અધ્યાય 1, 2 અને 3 ના સંદર્ભમાં જોવું છે કે ધ્યાન શું છે અને એ પરમેનન્ટ શાંતિ કેવી રીતે મળે. તો પહેલા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે અર્જુન વિષાદ યોગ. પહેલા જો અર્જુન વિષાદ તો શું થાય, બિચારો અર્જુન, કારણ કે એને વિષાદ. પણ જરાક આપણે 180 ડિગ્રી કેમેરા ફેરવીએ, રાઈટ, આજકાલ તો બધા સેલ્ફી લે છે જ, અને તો આપણે જોઈએ આપણા જીવનમાં પણ શું છે, સુખ દુઃખ, સુખ દુઃખ, સુખ દુઃખ. થિંક ઓફ ઇટ. કેટલા પ્રયત્ન કર્યા, દુર્યોધને ના પાડી, અને છેલ્લે અર્જુન અને ભીમને જોઈતું તો દુર્યોધને કહ્યું કે જોઈએ જમીન દેશ તો લડાઈ કરવી પડશે. અર્જુન અને ભીમ એકદમ ખુશ કે ચલો લડાઈ કરી અને આપણે તો જીતી જશું અને વી વિલ ગેટ સુખ. જેવા સામે સગાવાલાને જોયા, કઝિન્સને જોયા, ગુરુને જોયા, સુખનું શું થયું? સુખ ટર્ન્સ ઇન્ટુ વિષાદ, દુઃખ. હવે આપણા જીવનમાં જુઓ, છોકરાના કેટલા ઉમંગથી લગ્ન કરો. હા, મારા ઘરમાં તો વહુ નથી, દીકરી આવી, બધી મોટી મોટી રિસેપ્શનમાં વાતો કરીએ ને આમ તેમ, અને 6 મહિના રહીને આઈ ડોન્ટ નો, આના કરતા મીનિંગ શું? એ જે બધી સુખની વાતો કરતા હતા, હવે જવા દેને બેન, તને શું કહું. આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ કે કોઈની વહુ ખરાબ છે કે સાસુ ખરાબ છે. નવો જોબ પણ મળે, કે કોઈ ફ્રેન્ડ જોડે બિઝનેસમાં પાર્ટનરશિપ કરીને નવો બિઝનેસ કર્યો હોય અને પહેલે વર્ષે બહુ પ્રોફિટ થાય, 1-2 વર્ષ બહુ સરસ લાગે, પછી 5 વર્ષ રહીને જવા દે. દરેક વસ્તુ જો તમે ઓબ્ઝર્વ કરો તો મારા ને તમારા હૃદયમાં જે વૃત્તિઓ, જે લાગણીઓ થાય, એ જ લાગણીઓ આ અર્જુનના હૃદયમાં પણ ઉત્પન્ન થઈ કે મારે લડવું છે અને હવે નથી લડવું. આપણા દરેકના જીવનમાં વિષાદ જનરલી કેવી રીતે, જેને પ્રેમ કરતા હોય, જેને બહુ જાણતા હોઈએ, એની જોડે જ સંબંધમાં વિષાદ, આનંદ અને દુઃખ ઉત્પન્ન થાય. અને મારે એ આનંદ અને દુઃખની બહાર રહેવું છે કે આનંદ અને દુઃખ ભલે આવે પણ હું તો શાંત જ રહું. અર્જુનની સ્થિતિ હતી અને અર્જુન બેસી જાય છે કે આ વિષાદ એટલો બધો છે, દુઃખ, મારે તો આમાં કઈ રસકસ છે જ નહીં, હવે જીવનમાં લડવું પણ નથી. સમથિંગ લાઈક આપણે ઘણી વાર હતાશ થઈ જઈએ, જા જેવું હોય મરવા દે, મારે હવે કઈ પડી જ નથી. બોલવાનું સહેલું છે, પડી નથી. પણ જેટલું આપણે વધારે કરીએ કે મારે તો એની કઈ પડી નથી, એટલા અંતર વધારે ને વધારે એ જ વસ્તુ માટે વિચાર ચાલતા હોય. ભલે બહારથી કહીએ કે આઈ ડોન્ટ કેર, પણ અંદરથી. તો હાઉ ડુ આઈ રાઇઝ અબોવ ધેટ? એટલે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે આ બધો પ્રોબ્લેમ અર્જુન ઇઝ બીકોઝ ઓફ તાદાત્મ્ય. તાદાત્મ્ય ઇન ધ સેન્સ કે તું કોણ છે એ જ તને ખબર નથી, અને જ્યાં સુધી તું કોણ છે એ તને ખબર નહીં પડે અને તું તારે કે હું આ શરીર છું એમ માનીશ, આ મન હું છું, આ બુદ્ધિ હું છું, તો શરીર, મન અને બુદ્ધિ, એ આપણે હમણાં જોયું, મનમાં તો સુખ અને દુઃખ એક પછી એક આવ્યા જ કરે. આપણી કવિતા હતી, સુખ દુઃખ મન માન આણીએ ઘટ સાથે રે ઘડિયા. મને એક જ લાઈન યાદ છે, પછી શું છે યાદ નથી. 70 વર્ષ 65 વર્ષ થઈ ગયા છે. સો એનીવે, સુખ દુઃખ મનમાં નાણીએ, એટલે મનમાં તો સુખ અને દુઃખ આવવાના જ, નોબડી કેન. પણ જ્યારે હું એ નથી એમ માનું તો પ્રોબ્લેમ. એટલે ભગવાન અર્જુનને બીજા અધ્યાયમાં બોધ આપે છે, અને બોધ શું આપે છે કે ધારો કે મારા જીવનમાં એક
એટલું બધું દુઃખ છે, બધી તરફથી નાસીપાસ થાઉં છું, જ્યાં પણ કરું ફાઇનલી કઈ બોરો કરીને પૈસા ઇન્વેસ્ટ કર્યા એ પણ ગયા, ઘર બહાર ગયું બધું, અને દુઃખ એટલું બધું કે હવે તો આપઘાત કરવાનો વિચાર આવ્યો, અને જેવો આપઘાત કરવા ગયો અને ઊંઘમાંથી ઉઠી ગયો, જેવો સ્વપ્નમાંથી જાગ્યો તો શું ખબર પડે કે આ તો મૃગજળની માફક સ્વપ્ન હતું, આ તો ખરેખર હતું જ નહીં. પણ જ્યારે સ્વપ્ન ચાલતું હતું, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, સ્વપ્ન કરતા કોણ? હું જ, ગૌરાંગ નાણાવટી. સ્વપ્નની અંદર નાસીપાસ થયેલો, હતાશ થયેલો, બધું ખોઈ બેઠેલો એ પુરુષ પણ કોણ? ગૌરાંગ નાણાવટી જ. ડ્રીમર પણ હું, અને ડ્રેમ્ટ એ પણ હું, અને બધું જતું રહ્યું. આ વખતે મારી સ્થિતિ શું છે કે હું સુગરલેન્ડ, ખાંડવાળાની શેરી સુગરલેન્ડ, એટલે પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, હું સુગરલેન્ડ ટેક્સાસમાં શાંતિથી મારા જ ઘરમાં સૂતો છું, એ હું ભૂલી જાઉં છું. નંબર 1, રાઈટ? અવિદ્યા, ઇગ્નોરન્સ ઓફ હુ આઈ એમ. હું ધ વેકર, જેનું ઘર છે, બાર છે, બેંક એકાઉન્ટ છે, શાંતિ છે, પણ એ બધું ભૂલી ગયો, એને કહેવાય અવિદ્યા, ઇગ્નોરન્સ ઓફ હું કોણ છું. પછી સ્વપ્ન અવસ્થામાં જે વૃત્તિઓ જાગી કે બધું જતું રહ્યું છે અને કંઈ જ નથી, એની સાથે તાદાત્મ્ય, વનનેસ, એટલે એને હું સત્ય માની બેસું, અને પછી હું દુઃખી થઈ જાઉં. અને એનું સોલ્યુશન શું છે? ધારો કે સ્વપ્ન અવસ્થામાં 10 મિનિટ ધ્યાન ધરું અને એ વૃત્તિઓ જતી રહે તો શાંતિ લાગે. પણ જેવી એ વૃત્તિ મેડિટેશન પૂરું થયું પછી પાછું શું થાય? બધું હું તો ખોઈ બેઠો છું. એકચ્યુઅલ એનું સોલ્યુશન શું છે? વેકઅપ, રાઈટ? જાગ્રત અવસ્થામાં આવો અને ફોર ગુડ, હે આ તો સ્વપ્ન હતું, ખરું નથી, એ દુઃખ પરમેનન્ટ જતું રહે. એ સિવાયના બધા ઉપાય ફક્ત ટેમ્પરરી કહેવાય. જાગ્રત થવાથી શું થયું? ઉઠી જવાથી, ઊંઘ ઉડી જવાથી મારો ખરો સ્વભાવ શું છે કે હું તો જાગ્રત પુરુષ છું અને સ્વપ્ન પુરુષ નથી. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ એમ નોટ ધ ડ્રેમ્ટ ઓર ધ ડ્રીમર. એ સ્વપ્ન અવસ્થા એ મિથ્યા છે, પ્રતીત થાય છે, મને દેખાય છે ત્યારે ખરી લાગે છે, પણ એ ખરેખર ખરી નથી, એ પ્રતીત જ થાય છે. અને જાગ્રત અવસ્થાનું જ્ઞાન થાય ત્યારે જ સ્વપ્ન અવસ્થા મને બોધર નહીં કરે. હવે જાગ્રત અવસ્થા એ ઓલરેડી હતી જ કે ક્રિએટ થઈ? રિમેમ્બર, હું ઊંઘી જવા માટે બેડરૂમમાં ગયો એ પહેલા પણ હું જાગ્રત જ હતો. ઊંઘ આવી ગઈ ત્યારે પણ હું જાગ્રત અવસ્થાનો પુરુષ તો જ, એ જ ખાટલા પર સૂઈ ગયો છું, પણ હું ભૂલી ગયો. એટલે શું થયું? ફક્ત અજ્ઞાન, રાઈટ? એને કહેવાય આવરણ આવી ગયું મારી બુદ્ધિ પર, અને હું જાગ્રત પુરુષ છું એ ભૂલી ગયો. ઇગ્નોરન્સ ઓફ માય ટ્રુ નેચર, રાઈટ? પણ હું તો એ છું જ, પણ હું ભૂલી ગયો. વળી પાછો સવારે જાગ્યો ત્યારે હા, હું એ જ જાગ્યો. તો while I was sleeping ત્યારે પણ હું એ હતો કે નહીં? નેચરલી હતો જ, પણ બુદ્ધિ પર આવરણ આવી ગયેલું, આચ્છાદિત થઈ ગયેલી બુદ્ધિ અજ્ઞાનથી, અને મને મેં સ્વપ્ન પુરુષ જાણીને સુખીને દુઃખી થયો સ્વપ્ન પ્રમાણે. તો સમજવાનું એ છે કે એ જે જાગ્રત પુરુષ છે, જાગ્રત અવસ્થાનો, એ અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ છે કે પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ? બે વસ્તુ હોય. અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ એટલે મારી પાસે જે છે નહીં એ મેળવવા માટે હું પ્રયત્ન કરું અને એ મને મળે, એને કહેવાય અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ એટલે જે મારી પાસે ઓલરેડી છે, પણ ટેમ્પરરીલી હું ભૂલી જાઉં કારણ કે બુદ્ધિ પર આવરણ આવી ગયું છે, અને પછી પાછું ખબર પડતું કે આ તો ખોવાયું જ નતું, પણ મને એવું લાગ્યું કે ખોવાઈ ગયેલું. તમે બહુ ઉનાળાની અંદર, એટલી અહીંયા સમર છે અને બહુ ગરમી હોય તો સનગ્લાસ આપણે પહેર્યા હોય, અને પછી કોઈના ઘરમાં જઈએ કે કોઈ ડાર્ક રૂમમાં જઈએ, બહાર ગાડીમાંથી બહાર નીકળીને, તો ગ્લાસીસ કશે મૂકીને ભૂલી નહીં જઈએ, એટલે ઘણા લોકોને હેબિટ હોય આમ લઈ અને માથા પર મૂકી દે, અને જે કંઈ કામ પતાવવાનું અંદર, અને પછી પાછા બહાર આવો. તો બહાર આવીને ભૂલી જઈએ કે મારા સનગ્લાસીસ ક્યાં ગયા? તો એ ખરેખર ખોવાયા જ નથી,
સનગ્લાસીસ તો છે જ અહીંયા, પણ ટેમ્પરરી ભૂલી ગયો, એટલે એ સનગ્લાસીસ પાછા મળે તો એ અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ નથી, એ તો પ્રાપ્ત જ હતા, પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ. જેમ જાગ્રત અવસ્થામાં હું હતો એ જ હું છું, ટેમ્પરરી સ્વપ્ન અવસ્થામાં ભૂલી ગયો. એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, તારો ખરેખર સ્વભાવ જ ચૈતન્ય છે, તું આત્મા છે, પણ તને એનું અજ્ઞાન છે, તને એનું જ્ઞાન જ નથી થયું. અને એ જ્ઞાન ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનને આપે છે. અને આપણે 2-3 રીતે જોયું, એ આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે. પેલો એક્ઝામ્પલ તમને થશે કે આ રિપીટ કર્યા કરે છે, પણ ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ્સ ટુ ડિસ્ટ્રોય અવર તાદાત્મ્ય. તાદાત્મ્ય એટલે એકતા વિથ અવર શરીર, મન અને બુદ્ધિ. અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ એટલે જે મારી પાસે નથી એ પ્રાપ્ત કરવા માટે હું જે કંઈ પ્રયત્ન કરું એને અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ કહેવાય. મને આનંદ નથી એટલે શું થાય, ચલો આને ફોન કરું. એ શું કરો છો, ચલો લંચમાં જઈએ. અપ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ, ઈચ્છા પૂરી થાય એટલે આનંદ. મીનિંગ વાસના છે, ઈચ્છામાં પ્રગટ થઈ, એજિટેશન થયું, ફ્રેન્ડને ફોન કર્યો, ફ્રેન્ડે ફોન આન્સર કર્યો, હા ચલો મળીએ, અને વી ગો ટુ અ રેસ્ટોરન્ટ, અને શું થાય, ઈચ્છા પૂરી થઈ, આનંદ. રાઈટ? ધીસ ઇઝ હાઉ યોર લાઈફ, માય લાઈફ ઇઝ. ભગવાન કહે છે કે તારો સ્વભાવ જ આનંદ છે. કઈ રીતે? તો કે તું તને બુદ્ધિ માને છે, અને બુદ્ધિમાં ઈચ્છા થાય, અને તને થાય કે હા ઈચ્છા પૂરી નહીં થાય તો હું અપૂર્ણ છું. પણ એ કહે છે કે તું બુદ્ધિ નથી. તો કે કઈ રીતે? આપણે જોયું કે લાગણી, આઈ મીન ઓબ્જેક્ટ એટલે કે વિષય, પદાર્થ, લાગણી અને મારા વિચારો. વિષય એટલે મારે કાર જોઈએ છે, જેની પાસે પૈસા હોય, અને જેની પાસે બહુ પૈસા નહીં, ખાલી નવું શર્ટ લેવું હોય, કે 6 મહિના 1 વર્ષથી નવું શર્ટ નથી લીધું, મારે આ શર્ટ લેવું છે, એને આ શર્ટ લેવાથી કેટલો આનંદ થાય. આપણા છોકરા, બાળકને કે કોઈને મિત્રને મળ્યા નહીં હોય ને ઘણા વર્ષે મળીએ ને લાગણી સંતોષાય. અથવા તો આપણા વિચારો લોકો એક્સેપ્ટ કરે. આ 3 ઓબ્જેક્ટ, ઇમોશન અને થોટ, એ જ્યારે અનુકૂળ થાય, મારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરે, તો મને આનંદ આવે. ભગવાન શું કહે છે કે જે રીતે ટેલિસ્કોપથી, પ્લીઝ પે અટેન્શન, આઈ નો યુ હેવ હર્ડ ઇટ, યુ સી ધ વર્લ્ડ ઓફ સ્ટાર્સ અને મૂન. સ્ટાર્સ અને મૂન આર લાઈક ઓબ્જેક્ટ, ઇમોશન્સ એન્ડ થોટ્સ. શા માટે? એ ટેલિસ્કોપથી જુદા છે. શરીર, મન અને બુદ્ધિથી દુનિયાના વિષયો, લાગણીઓ અને જે મને દુનિયામાં સક્સેસ થાય, મારા આઈડિયાસ લોકો એક્સેપ્ટ કરે, એનાથી જુદા છે. ટેલિસ્કોપ ઇઝ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. જે વ્યક્તિ ટેલિસ્કોપમાંથી ચંદ્રને કે તારાને જુએ છે, 3 વસ્તુ છે. જે જુએ છે ટેલિસ્કોપમાંથી, અને તારા અને ચંદ્રને જુએ એટલે એક અનુભવ થાય. isn't it? એ જ રીતે ભગવાન કહે છે ચૈતન્ય જ્યારે આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, શરીર, મન અને બુદ્ધિ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ શા માટે? કારણ કે એ નિર્જીવ છે. શરીર 5 તત્વોનું બનેલું છે, આપણે જોયું, અને વળી પાછા 1 મિનિટમાં જોશું. પણ ચૈતન્ય આ કરણ, બહિષ્કરણ અને અંતકરણ, એમાંથી જ્યારે ફંક્શન થાય ને આ જીવિત થાય, અને આ ચંદ્રમાં, મિનિંગ આપણા એક્ઝામ્પલમાં સન અને મૂન અને સ્ટાર, એવી રીતે ઓબ્જેક્ટ, ઇમોશન્સ અને થોટ્સના સંપર્કમાં આવે. હવે જે વ્યક્તિ ટેલિસ્કોપમાંથી તારા અને ચંદ્રને જુએ છે, એને નક્કી ખબર છે કે હું ચંદ્ર અને તારાથી જુદો છું, કારણ કે એ ઓબ્જેક્ટ છે, અને હું ટેલિસ્કોપથી પણ જુદો છું. ટેલિસ્કોપનો આઈપીસ અથવા તો ઓબ્જેક્ટ પીસ તૂટી જાય તો મને કંઈ થતું નથી, ટેલિસ્કોપનો આઈપીસ તૂટ્યો છે. પણ એ જ વ્યક્તિ જ્યારે શરીર, મન અને બુદ્ધિ, તો ટેલિસ્કોપથી દુનિયાના પદાર્થ, લાગણી અને વિચારોનો અનુભવે છે, ત્યારે મન દુખી થાય તો હું દુખી. સ્કિન બાયોપ્સી કરવા આપી છે, કેન્સર થયું, મને કેન્સર થયું. ડોક્ટર કહે છે આર્ટરીઝ પ્લગ થઈ ગઈ, મારી આર્ટરીઝ, હું મરી જવાનો. તો યુ સી ધ ડિફરન્સ. એ ટેલિસ્કોપનો આઈપીસ તૂટી ગયો, એમાં મને શું થાય?
કારણ કે ટેલિસ્કોપ જોડે તાદાત્મ્ય નથી. જ્ઞાન પૂર્ણ છે કે હું ટેલિસ્કોપ નથી. જ્યારે અહીંયા શું થાય છે? હું શરીર છું, હું જ મન છું, હું જ બુદ્ધિ છું. આ તાદાત્મ્ય એટલું છે કે એને માટે ભગવાન અર્જુનને જ્ઞાન આપે છે. અને આપણે પણ જોયું કે આખું વિશ્વ 5 તત્વોનું બનેલું છે: આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી અને પૃથ્વી. અને મારું શરીર, તમારું શરીર, બધાનું શરીર આ 5 તત્વોનું જ બનેલું છે. પિતાનું વીર્ય અને માતાનું બીજ પણ આ 5 તત્વોનું જ બનેલું છે. અને 5 તત્વ જળ પદાર્થ છે, ઇનર્ટ છે. અને એ જ્યારે બીજ અને વીર્ય એક થાય પછી અન્નથી, પાણીથી પોષાય અને બાળકનો જન્મ થાય. એટલે શરીર, મન અને બુદ્ધિ આ 5 તત્વનું જ બનેલું છે. અને જન્મ્યા પછી પણ પોષાય આ 5 તત્વથી જ. અને 5 તત્વ નિર્જીવ છે. 5 તત્વ નિર્જીવ છે ને હું કોન્શિયસ છું કે નિર્જીવ? કોઈ એવું કે હું નિર્જીવ છું? હું તો સજીવ છું. જો હું સજીવ છું, હું ચેતન છું, કોન્શિયસ છું, તો હાઉ કેન આઈ સે કે ઇનર્ટ વસ્તુ હું છું? થિંક ઓફ ઇટ. અને છતાં હું ને તમે આ જડ વસ્તુને હું સમજીને બેઠા છે, તાદાત્મ્ય. અને પછી 15 મિનિટ મેડિટેશન કરીએ, શરીર, મન અને બુદ્ધિને ભૂલી જઈએ, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, મન શાંત થઈ જાય. વળી પાછા ઉઠીએ એટલે હું જ મન છું અને મનના સ્ટ્રેસીસ પાછા શરૂ. થિંક ઓફ ઇટ. ધીસ હેપન્સ ટુ વન એન્ડ ઓલ. એટલે જો હું મેડિટેશન શું છે સાચા અર્થમાં નહીં સમજુ, સાચો અર્થ એટલે કે હું પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ, મેડિટેશનમાં આ જે શાંતિ થાય છે અને ફક્ત ચેતન રહે છે. ફક્ત ચેતન એટલે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોશું, પણ શરીર, મન, બુદ્ધિને હું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કરણ તરીકે જ જોઉં. અને કરણથી હું તો જુદો છું. મારી પ્રેઝન્સમાં આ કરણ કર્મ કરે છે. જેમ ઇલેક્ટ્રિસિટીની પ્રેઝન્સમાં રેફ્રિજરેટરનું કોમ્પ્રેસર ચાલે અને અંદર ઠંડક થાય. ફંક્શનિંગ થ્રુ ધ લાઇટ, ઇટ ગિવ્સ પ્રકાશ. એવી જ રીતે મારી પ્રેઝન્ટમાં આ જડ વસ્તુ, શરીર, મન, બુદ્ધિ ચૈતન ગ્રહણ કરે છે અને દુનિયામાં ફંક્શન કરે છે. આ તો કરણ છે, અંતઃકરણ, બહિષ્કરણ. અર્જુન મીનિંગ હું અને તમે તો ચૈતન્ય છીએ, પણ વી ટેક અવરસેલ્વ્સ ટુ બી ધીસ વર્લ્ડ. નાઉ થિંક ઓફ ઇટ. આ જ્ઞાન જ્યારે પૂર્ણ થાય, કેવી રીતે આપણે સ્વપ્નનો દાખલો જોયો. નાઉ થિંક ઓફ ધ સેમ થિંગ ઇન એ ડ્રામા. એક્ઝામ્પલ તમને ખબર છે, પણ જસ્ટ વિચારી જુઓ કે આપણું જીવન અને ડ્રામામાં બહુ ફેર નથી. ડ્રામાની અંદર વેરી વેલ નોન એક્ટર, ફોર વોટ એવર રીઝન, એની પત્ની, એના બાળકો એને છોડીને જતા રહે છે, એના પૈસા ટકા બધું જતું રહે છે, એનો બંગલાનું લીલામ થઈ જાય છે અને એ એમને રસ્તામાં ફરતો હોય છે. એટલી સરસ એક્ટિંગ કરે અને એનું દુઃખ વ્યક્ત કરે કે આખું ઓડિયન્સ પણ ચોધાર આંસુએ રડે, અથવા તો એટલીસ્ટ અંતઃકરણથી રડતો હોય કે બિચારાની કેવી દશા થઈ. અને એક પછી એક ડાયલોગ એવા બોલતો હોય આપણા હૃદયને સ્પર્શી જાય. પણ કોઈ માણસ એટલો દુઃખી હોય તો એ ડાયલોગ બોલી શકે? ધ વેરી ફેક્ટ કે એક કે ભૂલ કર્યા વગર આટલા સરસ એ ડાયલોગ આટલા દુઃખમાં બોલી શકે છે. શા માટે? કારણ કે એ જાણે છે કે શનિ ને રવિ, હું બિરલા માતૃશ્રી ગૃહમાં મુંબઈમાં આ નાટક કરું છું, સોમવારે ફ્લાય થઈ, મંગળ, બુધ, ગુરુ અમદાવાદમાં છે, વળી પાછો મુંબઈ આવીને કરીશ. અને નાટકમાં તો 100 પ્રયોગ થઈ ગયા અને એટલી બધી ડિમાન્ડ છે કે પ્રોડ્યુસર પણ મને બોનસ આપે છે કે શું તારી એક્ટિંગ છે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ ટિલ ધી એન્ડ, ફોર ધી એન્ટાયર 2 to 3 hours, એ એક્ટર જે આપણને બધાને આપણા પગ પર એઝીફ કે ઉભા રાખી અને અંતઃકરણને રડાવતો હોય છે, એ એક ક્ષણ માટે પણ ભૂલતો નથી
કે હું તો નેપેન્સી રોડના ફ્લેટમાં રહું છું દરિયાની સામે, અને આ તો ફક્ત આઈ એમ પ્લેઇંગ ધ રોલ. મીનિંગ વોટ? એને જ્ઞાન છે કે હું કોણ છું. પછી જે આ રોલ જોડે તાદાત્મ્ય કરે છે એ તાદાત્મ્યને કહેવાય નાટક. ઇઝન્ટ ઇટ? પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એ નાટક છે. નાટકનો ગુજરાતીમાં અર્થ શું? ન અટક. હું ને તમે પણ ચૈતન્ય છીએ, અને સવારે ઊંઘમાંથી ઉઠીએ અને મોઢું ધોઈ દાંતન કરીએ, છોકરાઓને જગાડીએ, સ્કૂલ માટે તૈયાર કરીએ, પહેલા રોલ કે આ શરીરને બરોબર કરીએ, છોકરાને ઉઠાડીએ એટલે તમે મા બાપનો રોલ કરો, બસ આવે તો તમે બહાર ઉભા રહો કે બસ આવી ત્યાં સુધી કે બસમાં બેસી જાય, માતા પિતાનો રોલ, પછી ગાડીમાં બેસીને ઓફિસે જાઓ, સો નાવ યુ આર એ ડ્રાઈવર, ઓફિસમાં જાઓ તો તમે એમ્પ્લોયી કે એમ્પ્લોયર. આ બધા રોલ બદલતા હોય દિવસમાં સવારથી રાત સુધી. કેટલા રોલ પ્લે કરીએ. સાંજે ટેનિસ રમવા જાઓ તો યુ આર પ્લેઇંગ ધ રોલ ઓફ ફ્રેન્ડ, ઇઝન્ટ ઇટ? મિત્રનો રોલ. આ બધા રોલ જેવી રીતે એક્ટર નાટકમાં રોલ પ્લે કરે છે અને કન્ટિન્યુઅસલી એને ખબર છે કે હું તો એક્ટર છું, એવી રીતે સવારે જ્યારે હું બાળકોને ઉઠાડું કે ઉઠો, અને પેલો ના પાડે, નહીં નહીં સ્કૂલની બસ આવી જશે, ઉઠ ઉઠ ઉઠ, એ વખતે હું પિતાનો રોલ કે માતાનો રોલ પ્લે કરું છું. પછી ઓફિસમાં બોસનો રોલ અથવા તો એમ્પ્લોયીનો રોલ. પણ આ બધાની અંદર હું એક કોણ રહેલું છું જે આ બધા રોલ પ્લે કરે છે? જનરલી વી વિલ થિંક હું આ શરીર. પણ આલા શરીર જ્યારે 1 વર્ષનું હતું, ચાલી પણ નતું શકતું, ત્યારે પણ હું હતો. એ વખતે હું બોસ નતો. પછી વજન વધ્યું, બુદ્ધિ આવી, 14-15 વર્ષનો થયો, લોકો જોડે આર્ગ્યુમેન્ટ કરતો હતો, ક્યાં છે ભગવાન? ભગવાન હોય તો બતાવ, હું તો ભગવાનમાં માનતો નથી, સાયન્સમાં માનું છું. રાઈટ? યુ ગો થ્રુ ધેટ સ્ટેજ. આ શરીર પણ બદલાય છે, મન કોનું નથી બદલાતું? જે વસ્તુ બહુ પ્રિય હતી એ આજે અપ્રિય થઈ ગઈ. વિચારો એક જમાનામાં માનતા હતા કે ભગવાન છે જ નહીં, એટલી હું આ તો, અને પછી એટલે બુદ્ધિ પણ આપણી બદલાય છે. તો આ બધી બદલાતી ચીજ, જેવી રીતે એક્ટર નો રોલ બદલાય, સવારથી રાત મારા જુદા જુદા રોલ્સ બદલાય, એમાં એક જે વ્યક્તિ કન્ટિન્યુઅસ છે આ શરીર પણ નથી, બીકોઝ શરીર પણ બદલાય છે, મન પણ બદલાય છે, બુદ્ધિ પણ બદલાય છે. અહંકાર, આ પરસીવર ફીલર થિંકર પણ હું નથી. શા માટે? કારણ કે હું સુખી થાઉં છું એ પણ મને ખબર છે, હું દુઃખી થાઉં છું એ પણ મને ખબર છે, મારો મૂડ અત્યારે સારો નથી, મૂડ ખરાબ છે એ પણ ખબર છે. એ બધાને જાણનારો, એ બધાને પ્રકાશિત કરનારો એ કોણ? એ છું હું. ઇઝન્ટ ઇટ? કોમન સેન્સ મી ધેટ ઇઝ વોટ આઈ એમ. એ ચૈતન્યમાં કોઈ દિવસ ફેર થતો નથી. જેવી રીતે આ નાટકમાં એક્ટર આ રોલ રહે, બીજાની અંદર રાજા બને, ત્રીજાની અંદર ભિખારી બને, જુદા જુદા વેશમાં, એવી જ પણ એક્ટર તો એકનો એક. એવી જ રીતે જન્મ્યા ત્યારથી તો મરણ સુધી એક્ટર, ધ આત્મા ઇઝ અ સેમ. ટેકિંગ ધ રોલ ઓફ પરસીવર ફીલર થિંકર એક્ટર જુદું જુદું કરે છે. પણ ટ્રબલ શું છે? નાટકની અંદર પેલાને ખબર છે કે હું એક્ટર છું ને હું પ્લે કરું છું. અહીંયા આપણું તાદાત્મ્ય, આઈડેન્ટિફિકેશન વિથ એવરીથિંગ ઇઝ સો સ્ટ્રોંગ કે મારા છોકરાની પરીક્ષા હોય તો એના કરતા મને વધારે, એસ્પેશિયલી ઇન્ડિયામાં વધારે થાય કે આચાર ભાઈ 10મું છે એટલે હું અમેરિકા નહીં આવું આ વર્ષે. ભાવના કે નહીં અમેરિકા નહીં આવે, કેમ? નહીં કારણ કે કોલેજમાં જવાનું. સી, છોકરાની એક્ઝામ, આપણું તાદાત્મ્ય. Because I'm not saying it is not necessary, the importance, but we become sukhi and dukhi for all that. Meditation no purpose is to come to know કે હું આત્મા છું, અને ટેમ્પરરીલી 4 વાર મંત્ર બોલવાથી જે મન શાંત થાય, એ મેડિટેશનનો ધ્યેય નથી. મેડિટેશનનું ધ્યેય મન શાંત થાય ત્યારે ટુ કમ ટુ નો કે જેમ ડ્રામામાં એક્ટર છે એવી જ રીતે હું આત્મા છું. અને એને નાટક એટલા માટે કહેવાય છે કે એક્ટર એમાં અટકી નથી જતો, હી ગોઝ ઓન મૂવિંગ. અને નાટક પૂરું થાય
ત્યારે એને એવું નથી થતું કે હાય હાય મારા બૈરી છોકરા જતા રહ્યા, મારું તો ઘર નથી. ઇમિડિયેટલી નાટક પછી બહાર નીકળી પોતાની ગાડી ચલાવી અને એ નેપિયન સી રોડ એના ઘરે જતો રહે. Isn't it? એવી જ રીતે જેને ધ્યાન શું છે એ સમજાઈ ગયું, જે સમજી ગયો છે કે આ બધું નેતિ નેતિ જ્યાં વેત કહે છે, મારું ચિતડું ત્યાં જાવા કહે છે. નેતિ નેતિ એટલે શું? ન ઇતિ ન ઇતિ ન ઇતિ. ઇતિ એટલે ધીસ, આ. ભગવાન આ નથી, ભગવાન આ નથી, ભગવાન આ નથી. બીકોઝ જો કૃષ્ણની મૂર્તિ સુરતના મંદિરમાં ખરી હોય તો એ જ ભગવાનની મૂર્તિ મુંબઈમાં છે, તો એ બેમાં ખરી કઈ? એ તો મૂર્તિ છે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ એ મૂર્તિમાં જ્યારે મને શ્રદ્ધા હોય ત્યારે મારા એ ભગવાન છે. isn't it? પણ જે એને ફક્ત મૂર્તિ તરીકે જુએ છે, he is also not wrong. કારણ કે ભગવાન તો બધે વ્યાપે છે. એટલે ન ઇતિ ન ઇતિ, આ દુનિયાની કોઈ વસ્તુ ભગવાન નથી, કારણ કે એ બધા નિર્જીવ. જે પણ વસ્તુ હું છું એ નિર્જીવ છે. ઇવન શરીર, મન, બુદ્ધિ એ પણ ભગવાન નથી, એ પણ એક દિવસ મરી જાય છે શરીર. પણ એ બધાને જે પ્રકાશિત કરે છે, બધી વસ્તુ ઇતિ છે. તમે દરેક વસ્તુ કહો કે આ, પણ શેને માટે આ નહીં વાપરી શકો? આત્મા માટે. આત્મા માટે શું છે? હું. યુ કાન્ટ સે ધીસ. I is not this. I is I. હું, મારું is this. પણ હું, એકવાર હું આવે એટલે સ્ટોપ. યુ કેનોટ રિગ્રેસ. યુ કાન્ટ સે કે આ હું. હું એટલે શરીર હું થઈ શકે, આ શરીર. પણ હું જે આત્મા, ચૈતન્ય, તો એની અંદર જ્યારે મન શાંત થઈને સમજી જાય, મેડિટેશનનું ધ્યેય એ છે. એટલે જ્યારે પણ આપણે દિવસે ડિફરન્ટ રોલ્સ પ્લે કરતા હોય, અત્યારે તમે બધા સાંભળવાનો રોલ પ્લે કરો છો, ગીતા સમજવાનો, મેડિટેશન સમજવાનો, હું સમજાવવાનો કરું છું. ધીસ આર ઓલ ધ રોલ્સ ધેટ વી આર પ્લેઇંગ. પણ નથી તમે પરમેનન્ટ ગીતા સાંભળવા વાળા, કે હું નથી પરમેનન્ટ ગીતા સમજાવવા વાળો. Essence in you is also Chaitanya. Essence in me is also Chaitanya only. પણ આ હું કેટલી વાર સમજુ છું, છતાં એ રીતે હું જીવી નથી શકતો. એ આપણા બધાનો અનુભવ છે. એટલે ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુનને શું કહે છે? રાઈટ? પહેલા એની પ્રશંસા કરી કે જેને સમજાઈ ગયું છે કે હું આત્મા છું અને એ રીતે રહે છે, એ સ્થિત પ્રજ્ઞા. પણ અર્જુન કહે છે કે આ બધી વાત સાચી, મારે એ કરવું છે. ભગવાન કહે છે પણ તું એ નહીં કરી શકે. નોટ કે કાયમ માટે, પણ અત્યારે તારી વાસના એટલી બધી છે. કારણ કે અત્યાર સુધી તું જીવન એવું જ જીવે છે કે હું શરીર છું, હું મન છું, હું બુદ્ધિ છું, અને શરીર, મન અને બુદ્ધિને આનંદ કરવા માટે કેટલી બધી વસ્તુઓ પાછળ તું દોડ્યો છે. અને જ્યારે જ્યારે આનંદ આવ્યો, એની ઇમ્પ્રેશન તારા મન અને બુદ્ધિમાં રહી છે વાસના તરીકે. કઈ રીતે? બીકોઝ તમને કહ્યું કે ચલો જમવા જવું છે, એ ક્યાં જવું છે? રાઈટ? એ ચલો પેલી ચાઇનીઝ રેસ્ટોરન્ટમાં જઈએ. કેવી રીતે? લાસ્ટ ટાઈમ એ ચાઇનીઝ રેસ્ટોરન્ટમાં ગયા હતા, પહેલી વાર, ત્યારે બહુ ભાવ્યું. એ લોકોની હોસ્પિટાલિટી સર્વિસ પણ બહુ સરસ હતી, ખાવાનું પણ સરસ હતું, એવરીથિંગ વોઝ ગુડ. એની ઇમ્પ્રેશન રહી ગઈ. અને આજે ફ્રેન્ડનો ફોન આવ્યો, ક્યાં જશું? એ જ ઈચ્છા પાછી વ્યક્ત થઈ, વાસના, કે ચલો ત્યાં જઈએ. એ જ જિંદગી અર્જુન તું છે, તારી એટલી બધી વાસના છે આ જન્મની ને પૂર્વ જન્મની, કે તું ધ્યાન ધરવા બેસે તો ટેમ્પરરી વ્યક્ત અને આંદોલિત કરશે. એટલે તારે પહેલા અંતઃકરણ મીનિંગ મન અને બુદ્ધિને શુદ્ધ કરવા પડશે. એ જો તું શુદ્ધ નહીં કરે તો આ જ્ઞાન બધું નકામું. મીનિંગ જે તપેલાની અંદર લીંબુના રસ નાખ્યો હતો, એ તપેલું જો તું બરોબર સાફ નહીં કરે અને એની અંદર ભૈયાજી દૂધ લાવે ને તમે દૂધ એમાં નાખો અને ઉકાળો, તો એ દૂધ ફાટી જ જવાનું, ગમે એટલું સારું દૂધ હોય. તપેલી સાફ કરવી જ પડે પૂર્ણ રીતે, કે ઇવન a drop of લીંબુનો લેમન should not be in there. એવી રીતે અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવું પડે. એને માટે ભગવાને કહ્યું કે અર્જુન, કર્મ તો બધાએ કરવા જ પડે,
એઝ લોંગ એઝ લાઈફ છે. પણ યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધ તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચાર. તું યજ્ઞ સ્પિરિટમાં કામ કર, યજ્ઞ સ્પિરિટમાં કામ કર. અને એ કન્ક્લુડ કરે છે મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યસ્ય ધ્યાત્મ ચેતસા નિરાશી નિર્મમો ભૂત્વા યુદ્ધસ્વ વિગત જ્વર. યુદ્ધસ્વ વિગત જ્વર મીનિંગ તું તારું કામ કરે જા. ડ્રોપ આઉટ સોસાયટીમાંથી નથી થવાનું, પણ કઈ રીતે કરવાનું? જે કંઈ પણ કર્મ કરે છે, અત્યારે શું છે, હે ત્યાં રેસ્ટોરન્ટમાં જશું બહુ મજા આવી જશે, અરે એવી મજા આવી. ઇન્સ્ટેડ ઇવન રેસ્ટોરન્ટમાં જવાનું કર્મ પણ ભગવાનને અર્પણ કરવાનું. સ્વાદિષ્ટ ભોજન હતું, ભગવાન થેન્ક યુ. આજે તો મજા નહીં આવી, ભગવાન જેવી તારી ઈચ્છા. દરેક કર્મ જે કરીએ સવારથી રાત સુધી ઈશ્વર અર્પણ બુદ્ધિથી કરીએ તો એક્ઝિસ્ટિંગ વાસના જે અત્યારે છે એ આસ્તે આસ્તે ઘટતી જાય. મીનિંગ કે તપેલી સાફ થતી જાય. આસ્તે આસ્તે આપણું અંતઃકરણ સાફ થાય. એ અંતઃકરણ જ્યારે સાફ થાય, મીનિંગ આપણી મન અને બુદ્ધિમાં વાસના ઘટવા માંડે, પછી જ્યારે હું ધ્યાન કરવા બેસું તો મન કોઓપરેટ કરશે. નહીં તો અત્યારે તો શું થાય, તમે પૂજા રૂમમાં બેઠા હો કે મેડિટેશન કરવા બેઠા હો, પલાઠી તો મારો, આંખ બંધ કરો, બધું કરો, રાઈટ. પણ જરાક ફોનમાં ટિંગ થયું, કોનો ફોન છે લજા જોઈ લો, અથવા જુઓ નહીં પણ મનમાં ઇંતેજારી તો એ જ હોય. એકવાર મેડિટેશન કરવા બેઠા, મીનિંગ વોટ, હે ભગવાન, આ આખી દુનિયાને પેદા કરવા વાળો તું છે. હું નહોતો ત્યારે પણ વિશ્વ તો હતું જ. હું મરી જઈશ પછી પણ વિશ્વ તો રહેશે જ. આ પૃથ્વી રહેશે, ચંદ્રમા રહેશે, સૂર્ય રહેશે. અને એ પહેલા પણ લોકોનું જીવન ચાલતું હતું, એ પછી પણ લોકોનું જીવન ચાલશે. તો 15 મિનિટ હું મેડિટેશન કરવા બેઠો, હું 20 મિનિટ, ત્યારે મને મેસેજ આવે અને એના પર હું ધ્યાન ના આપું તો દુનિયા, ઇનફેક્ટ દુનિયા વિલ રન બેટર because you are not interfering for 20 minutes. તો આપણે એ કરવું જ પડે. અને ક્યારે થાય? જ્યારે હું કર્મયોગની દ્રષ્ટિથી કરું, જે આખા આપણે અધ્યાય 3માં જોયું. અને ટુવર્ડ્સ ધી એન્ડ ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, તું અન્ડરસ્ટેન્ડ, રાઈટ? કામ એશ, ક્રોધ એશ, રજોગુણ સમુદ્ર. એને કંટ્રોલમાં કેવી રીતે લાવવાનું? એ કહે છે કે તું જાણ કે ઇન્દ્રિયોથી મન સુપેરિયર છે, રાઈટ? રિમેમ્બર એપલ, અને માતા પોતે ખાતી નથી, છતાં એને એવું નથી થતું હું સેક્રિફાઈસ કરું છું, કારણ કે મારા બાળકો ખાય છે, એ આનંદ અનુભવે છે, કારણ કે મન ઇન્દ્રિયો કરતા સુપીરિયર છે. જે માતા પોતાના બાળકને લડાઈ કરવા મોકલે છે, છોકરોને કદાચ ગુમાવશે એનું દુઃખ છે, છતાં બુદ્ધિથી જાણે છે કે દેશને પ્રોટેક્ટ કરવો જોઈએ, મન કરતા બુદ્ધિ સુપીરિયર છે. અને બુદ્ધિ કરતા સહ આત્મા સુપીરિયર છે. એ સમજીને અર્જુન, યુ મસ્ટ એક્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ. જહી શત્રુ મહાબાહો, તું તારા કામ અને ક્રોધ, કામ ક્રોધ, કામ એશ ક્રોધ, એના ઉપર તું વિજય મેળવ. અને એને માટે મેડિટેશન કરવાની જરૂર છે. તો પહેલું સ્ટેપ આપણે જોયેલું કે મેં કહ્યું, જેમ આપણે ધારો કે બેઠા પણ હોઈએ અને ફોન આવે, એક તમને રિક્વેસ્ટ કરું, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સી કે તમારા મન પર કંટ્રોલ કેવી રીતે લાવવો, ફોર ઓલ ઓફ અસ, નક્કી કરો કે 1 કલાક, યુ ચૂઝ અ ડે, 1 hour ઇન અ ડે, બટ ડોન્ટ ચૂઝ રાત્રે 11 થી 12 કે 1 થી 2, while you are wide awake, કે આ 1 કલાક unless કે ટેલિફોન rings, પણ I will not check WhatsApp, I will not check message, I will not check this app, I will not do કે મારું બ્લડ પ્રેશર શું છે, કે મારા ધબકારા કેટલા છે, કે યુટ્યુબમાં શું આવે છે, nothing. Start with 1 hour a day when you are wide awake and you don't even look at it. You will find out કે આપણે કેટલા પરતંત્ર છીએ. સ્વતંત્ર એટલે શું? મારે જે કરવું હોય તે કરું. પરતંત્ર એટલે વોટ્સએપ કહે છે કમ એન્ડ ઓપન મી, યુટ્યુબ કહે છે કમ એન્ડ ઓપન મી,
રાઈટ ઈમેલ કે છે કમ એન્ડ ઓપન મી, ના ના નથી કરવું, રાઈટ કામ એશ ક્રોધ એશ, રિમેમ્બર અર્જુન કે છે કે ભગવાન મારે નથી કરવું છતાં કરી બેસું છું, મારે વોટ્સએપ ઓપન નથી કરવું છતાં ઓપન કરી બેસું છું, ઈમેલ ઓપન નથી કરવી છતાં કરું છું. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ટુ રાઇઝ અબોવ ઇઝ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બુદ્ધિ ઇઝ સુપિરિયર, અને નક્કી કરું કે મારે નથી કરવું. ટ્રાય ધેટ વે વિથ 1 hour. એવી જ રીતે શરીર અને મનનો સંબંધ એટલો ગાઢ છે કે શરીર અપસેટ હોય તો મન પણ કહેશે કે આજે કઈ મૂડ નથી, અને મન જ્યારે અપસેટ હોય ત્યારે શરીર કહેશે ખાવાની ઈચ્છા નથી. રિમેમ્બર એસએસસી માં જ્યારે પરીક્ષા આપવા જતા હતા, અથવા તમને જોબ ના હોય ને જોબનો ઇન્ટરવ્યુ હોય, એ વખતે ભૂખ લાગી હોય છતાં ખાવાનું મન નહીં થાય. હસબન્ડ કે વાઈફનું મેજર ઓપરેશન હોય હોસ્પિટલમાં, ફ્રેન્ડ્સ પણ થોડા આવ્યા હોય ખાવાનું લઈને કે ચલો તમે થોડું ખાઈ લો, પણ માય સ્પાઉસ હેઝ અંડરગોઈંગ સર્જરી ફોર નેક્સ્ટ 4 hours. તમે શું કહો, કઈ ખાધું? ના નથી ખાધું. ભૂખ? ના, મને ભૂખ જ નથી. શા માટે? જ્યારે મન સર્જરીમાં હોય ને એજિટેટેડ હોય ત્યારે શરીર, એટલે મન અને શરીર એકદમ સંકળાયેલા છે. જો શરીર શાંત તો મન શાંત, મન શાંત તો શરીર શાંત. નાઉ ધ થિંગ ઇઝ, જે વસ્તુ સ્થૂળ હોય એને કંટ્રોલ કરવી ઇઝ મચ ઇઝીયર ધેન સૂક્ષ્મ, ઇઝન્ટ ઇટ? મનને થાય કે ચલો કઈ મેસેજ આવ્યો છે જોઉં, પણ હાથને કંટ્રોલ કરાય કે ખબરદાર ટેલિફોન અડક્યો હતો, કે ગમે એટલું મન થાય હું અડકવાનો નથી, પણ મનને રોકવું મુશ્કેલ છે. મનમાં આવે આ શા માટે મેં નક્કી કર્યું, આના કરતા ગૌરાંગભાઈને નહીં સાંભળ્યા હોત ને આવું નક્કી ના કર્યું હોત કે 1 કલાક મારે નથી જોવું કે વોટ્સએપ, 25 વાર 1 કલાકમાં કદાચ મનમાં વિચાર આવશે, પણ હાથને કંટ્રોલ કરી શકાય કારણ કે હાથ ઇઝ સ્થૂળ, ગ્રોસ. એટલે આપણા ઋષિ મુનિઓએ ટેકનિક આપી કે તારું મન આખો દિવસ, ઇવન તો તું જાણે છે કે તું આત્મા છે, તારું મન આખો દિવસ દુનિયાના વિષયોમાં જ ભટકતું હોય છે. આપણને કોને આટલા વર્ષમાં સંત મહાત્માએ નથી કહ્યું કે તું કઈ કરતો ના હોય તો તારો મંત્ર બોલ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ કે ઓમ નમઃ શિવાય? હુ ડઝન્ટ નો ધેટ? પણ કેટલા કરે છે? ભગવાન એ જ કહે છે કે આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે કરોડોની અંદર ફક્ત થોડા જ પ્રયત્ન કરતા હોય છે. જાણતા બધા હોય છે, પ્રયત્ન કરવા વાળા એટલા ઓછા હોય છે, અને એ પ્રયત્ન કરવા વાળામાં પણ સક્સેસફુલ તો એનાથી પણ ઓછા. એટલે પ્રયત્ન આપણે કરવો જ પડે. એ મન જે આખો દિવસ બહાર જયા કરે છે, એને મારે અંદર વાળવું હોય તો એકાએક નહીં વળે, મારે સ્થૂળ શરીરનો સાથ લેવો જ પડે. એટલા માટે આપણા ઋષિ મુનિએ ટેકનિક આપી કે જે મન દુનિયામાં ભટકે છે એને પહેલા તારા સ્થૂળ શરીર પર ફોકસ કર. અંગ્રેજીમાં એને કહેવાય થોટ મસાજ, આઈ ડોન્ટ નો ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, પણ શરીર ઉપર જ મનને આપણે કેન્દ્રિત કરીએ, અને શરીરના જુદા જુદા અંગને મન ફક્ત ઓબ્ઝર્વ કરે. ઓલ વી આર ડુઈંગ ઇઝ મનને કંઈક કામ આપીએ છીએ જેથી એ બીજું કંઈ કરતું હોય એને બદલે આ કામમાં પરોવાય એટલે બીજી વસ્તુ ભૂલી જાય. બહાર ભટકતું મન ને શરીર પર કેન્દ્રિત કરીએ. એટલે પહેલું સ્ટેપ મેડિટેશનમાં મનને બહારથી લાવીને શરીર પર કેન્દ્રિત કરવાનું. માથાથી તે પગ સુધીના દરેક અવયવને ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. ઓકે, નોટ આમ માથું તો માથા ઉપર 2-5 સેકન્ડ ધ્યાન આપવાનું, પછી મોઢા ઉપર, નાક, હોઠ, અપર લોઅર, એવી રીતે છાતી, એબડોમન એરિયા, પીઠ, અને એ વખતે શરીરને બિલકુલ મૂવ નહીં કરવાનું, કારણ કે જો શરીર મૂવ થતું હોય તો મન સ્થાયી નહીં રહે. એટલે શરીરને એકદમ સ્થિર, જડ શરીર હોય એવી રીતે સ્થિર કરી દેવાનું. ટટ્ટાર બેસવાનું એટલે લોહીનો પ્રવાહ બરોબર હોય, અને આખા શરીરમાં ટોપ ટુ બોટમ ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. પહેલા દિવસે, બીજા દિવસે ઇટ વિલ બી ડિફિકલ્ટ, પણ અઠવાડિયું, 10 દિવસ, 15 દિવસ કરશો તો એટલું સહજ થઈ જાય કે જેવા બેસો એટલે ટટાર જ બેસવાનું, વિલ બીકમ વેરી નેચરલ,
અને જેવું હેડ ટુ ટો તમે થાવ તો શરીર પણ હાલતું ચાલતું બંધ થઈ જાય અને મન નેચરલી શાંત થઈ જાય. શા માટે? બીકોઝ હવે એને ટેવ પડી ગઈ છે. તમારામાંથી ઘણા આઈ મીન આઈ ડોન્ટ નો સમ પીપલ ઓફિસેથી આવે, સાંજે થાકેલા હોય, ન્યૂઝ જોવા કે કંઈ જોવા બેસે, કંઈક જોતા હોય, સ્ટાર્ટ કરે અને 10 મિનિટમાં નસકોરા બોલે. જોવા છે તમારે ન્યૂઝ કે ગેમ, પણ બીકોઝ યુ આર એક્ઝોસ્ટેડ, ખાલી મન કેન્દ્રિત થઈ જાય ટીવી પર 5 મિનિટ કે 10 મિનિટ અને આંખ બંધ થાય, નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ વોટ? તમે સુઈ જાઓ. એવી જ રીતે અહીંયા સુઈ નથી જવાનું, પણ જેવું મન શરીર પર કેન્દ્રિત થાય કે મન શાંત થાય. રિમેમ્બર, જેવું ટીવી પર મન કેન્દ્રિત થાય એટલે મન શું થાય છે? મન શાંત થાય છે. અને જેવું મન શાંત થાય એટલે ઓનલી એક્સપિરિયન્સ વી હેવ ઇઝ વોટ? જનરલી. સો ધેટ ઇઝ વોટ હેપન્સ. તો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, સો અત્યારે વેરેવર યુ આર, sit erect. I know કોઈકની બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ મોટી ચેર હશે, એક્ઝિક્યુટિવ ચેર, but don't lean like this. Straight. As far as possible, you will notice કે 80% plus હું પણ બને ત્યાં સુધી I never take support while doing પ્રવચન. Sit erect. ને તમે સાંભળતી વખતે પણ if you are erect, કારણ કે જેવા તમે આમ બેસો, you are in a relaxed position, you are not as alert as when you are tata. Okay? So sit erect, head, neck and back, one line, vertical, fingers interlocked, and a kholama, put it in your lap, and an arc softly closed. હું ઓમ બોલીશ 3 વાર અને તમે પણ મારી સાથે, though you are muted, chant Om with me 3 times. Try and do not move even a millimeter once we start chanting Om. Be very alert કે મનમાં બીજા કોઈ વિચાર આવે નહીં, અને આવે તો તરત જ મનને કહેવાનું કે હમણાં નહીં, 10 મિનિટ રહીને. અત્યારે મનનું ધ્યાન માથા તરફ રાખી અને observe your head and let your mind go around the head as if કે માથાની પ્રદક્ષિણા કરતું હોય, અને just observe and relieve any tension. Understand the reason behind it is to focus મનની attention બહારની દુનિયામાંથી શરીર ઉપર ફોકસ કરવાની છે. Now from head go to the face. કપાળ, લમણું, નાક, upper lip, lower lip, જમણો અને ડાબો ગાલ, કાન, jaw, દરેક પાર્ટ ઓફ ધ મુખ, મોઢું ઓબ્ઝર્વ કરો. હવે નેક એટલે ડોકું અથવા તો ગળાની ફરતે અગેન મનને ફેરવો, just to relieve any tension.
નેક્સ્ટ છાતી ઉપર મનને કેન્દ્રિત કરો. જેવું મન છાતી પર કેન્દ્રિત થશે, you will be able to feel even હૃદયના ધબકારા. હવે એબ્ડોમન એરિયા, પેટ અને એની નીચેનો ભાગ. અપર બેક, lower back, જમણી જાંઘ, left thigh, જમણો પગ, ડાબો પગ. જમણો ખભો, ડાબો ખભો. બી અલર્ટ. મનમાં જો બીજા વિચાર આવી જાય, ધેટ મીન્સ કે મન ભટકી રહ્યું છે. મનને કેન્દ્રિત કરવા માટે જ આ ટેકનિકનો યુઝ કરીએ છીએ. જમણો હાથ અને ડાબો હાથ go up and down. માથાથી તે પગ સુધી શરીર રિલેટિવલી શાંત અને રિલેક્સ છે, અને મન પણ રિલેટિવલી રિલેક્સ છે. આ મનને મારે હજુ અંદર લઈ જવાનું છે. રિમેમ્બર, મારું ધ્યેય આત્મા શું છે એનો અનુભવ કરવો છે. બહારની દુનિયામાંથી મારા મનને અંદર વાળવું છે. પહેલું સ્ટેપ, પહેલું પગથિયું શરીરને બહારની, મનને બહારની દુનિયામાંથી શરીર પર કેન્દ્રિત કર્યું. સેકન્ડ સ્ટેપ ઇઝ સ્થૂળમાંથી થોડું સૂક્ષ્મ, ધેટ ઇઝ હવે મનને પ્રાણની અંદર ફોકસ કરવાનું, કેન્દ્રિત કરવાનું. પ્રાણ મીનિંગ જે શ્વાસ આપણે અંદર લઈએ છીએ અને ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢીએ છીએ. શ્વાસોશ્વાસ એનો અનુભવ આપણે નાકની ટોચ ઉપર, ટીપ ઓફ ધ નોઝ, વી કેન ફીલ ધ એર ગોઈંગ ઇન અને વાયુ બહાર આવે તે. તો નાવ ઓબ્ઝર્વ યોર બ્રેથ. શ્વાસ અંદર જાય અને બહાર આવે. અગેન બી વેરી અલર્ટ. જો મન બીજે જતું રહેશે તો આ પ્રયોગનું ફળ નહીં મળે. બી વેરી અલર્ટ. મન તારે એક જ કામ કરવાનું છે હમણાં. જે શ્વાસ અંદર જાય છે અને બહાર આવે છે એના સાક્ષી તરીકે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે. ઓબ્ઝર્વ યોર બ્રેથ ગોઈંગ ઇન એન્ડ આઉટ.
Hari Om, Hari Om, Hari Om. You can open the eyes. દરેક જણે અનુભવ્યું હશે કે જ્યારે પહેલા સાંભળતા હતા કરતા અત્યારે મન ઇઝ રિલેટિવલી ક્વાયટ, નોટ ટોટલી ક્વાયટ બટ રિલેટિવલી ક્વાયટ. જ્યારે બારીમાંથી હું બહાર જોતો હોઉં, મારા એક રૂમના અપાર્ટમેન્ટમાં, અને કોઈ બારણું ઠોકે અને મારે બારણામાં કોણ આવ્યું છે જોવું હોય તો મારે 180 ડિગ્રી ટર્ન અરાઉન્ડ કરવું પડે. ઇન અધર વર્ડ્સ, બારીમાંથી જે જોતો હું છું એમાંથી મારી આંખ મનને હટાવી શરીરને 180 ડિગ્રી ફેરવી ને બારણા તરફ જોઉં ત્યારે જો ખબર પડે કે કોણ આવ્યું છે. એવી જ રીતે મારું ધ્યેય શું છે? જે આંખ મીનિંગ ઇન્દ્રિયો અને મન દુનિયાના પદાર્થો, દુનિયાની વ્યક્તિ, લાગણીમાં છે, એમાંથી મારે એને 180 ડિગ્રી ટર્ન કરી અને અંતઃકરણમાં અને અંતઃકરણમાંથી આત્મામાં લઈ જવાનું છે. એટલે પહેલું સ્ટેપ, બહારની જે ઇન્દ્રિયો છે એને શરીર પર ફોકસ કરી, એટલે બહારથી શરીર પર લાવ્યા. પછી પ્રાણ ઉપર, એટલે થોડું સૂક્ષ્મ, શરીર આખું આટલું મોટું છે, એક જ ટીપ ઓફ ધ નોઝ, ત્યાં જ્યારે મન જાય એટલે મન વધારે સૂક્ષ્મ અને વધારે શાંત થાય. મન તો સૂક્ષ્મ જ છે પણ એ આપણને એનો અનુભવ થાય. આ સ્ટેપ સુધી રિલેટિવલી સીધું છે, બીકોઝ ઓવરઓલ ઇટ ઇઝ એ ગ્રોસ સ્ટેટ. હવે વધારે અંદર જવું ઇઝ મોર ડિફિકલ્ટ. એનું કારણ છે કે મન ઇઝ અ સીટ ઓફ ઇમોશન, લાગણી, અને બુદ્ધિ ઇઝ અ સીટ ઓફ વિવેક, ઇન્ટેલેક્ટ, ખરું શું ખોટું શું. જ્ઞાન છે વોટ, કે હું આત્મા છું. જે આપણે જોયું, શરીર, મન અને બુદ્ધિ એક કરણ છે, કરણ હું નથી, હું તો કરણને પ્રકાશિત કરવા વાળો છું. એ થયું જ્ઞાન. પણ મન શું કે છે કે આ તો મારું શરીર છે અને તાદાત્મ્ય કર્યા કરે છે. એ મનને મારે વાળી અને બુદ્ધિને શરણે મોકલવાનું છે. એ દાદાગીરીથી એ કામ નહીં થાય. થિંક ઓફ ઇટ. પેલી માને તમે કહો ના તારા છોકરાને આર્મીમાં મોકલવાનો જ છે, વર્સિસ જ્યારે માને બુદ્ધિમાં સમજાય જાય કે મારા દેશને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે કોઈએ તો ભોગ આપવો જ પડશે. અને જ્યારે એનું મન કન્વિન્સ થયું હોય ત્યારે ધો લાગણી કહે છે કે મારા બાળકને, મારા સનને નથી મોકલવો, છતાં એ બુદ્ધિને સરેન્ડર, બુદ્ધિને આશ્રિત થઈ ને બુદ્ધિ જે કે છે એ મન માનશે. આપણે પણ એ જ કરવાનું છે મેડિટેશનમાં. હવે મેડિટેશનમાં ગુરુની ઇમ્પોર્ટન્સ છે, કારણ કે ભગવાનનું નામ મેં સાંભળ્યું છે, ભગવાનની મૂર્તિ મેં જોઈ છે, પણ ભગવાનને મેં જોયા નથી. ગુરુને મેં જોયા છે. ધ્યાન મૂલમ મૂર્તિ, ધ્યાન કરતી વખતે કે છે પહેલા ગુરુને યાદ કરો, કારણ કે ગુરુને મેં ટચ કર્યા છે, અનુભવ્યા છે. જસ્ટ એઝ આપણા મા બાપને, આજે મા બાપ નહીં પણ હોય, પણ ખાલી મમ્મીને યાદ કરો, પપ્પાને યાદ કરો, તો કેવી લાગણીઓ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય. એવી જ રીતે જેને આપણે અનુભવ્યા હોય એનો વિચાર કરીએ તો મનમાં લાગણી, પોઝિટિવ લાગણી ઉત્પન્ન થાય. એટલે કે છે ધ્યાન કરતી વખતે પહેલા મનની અંદર, મનના ચક્ષુની સામે, આંખની સામે ગુરુને તમે મનથી જુઓ અને ગુરુને પ્રણામ કરવાનો. એટલે જે પણ તમારા ગુરુ હોય એને યાદ કરી અને એને પ્રણામ કરો, એટલે આપણું મન ગેટ્સ લિફ્ટેડ અપ લાગણીમાં. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ, જે એને આ ક્રિએટ કર્યું અને સસ્ટેન કરે છે, એના પ્રત્યે આપણે લાગણીથી મન પર એને જાય. પછી એ મનને ભગવાન તરફ વાળવું છે. એટલે નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ, તમે કૃષ્ણ ભક્ત હો, શિવ ભક્ત હો, રામ ભક્ત હો, ડઝન્ટ મેટર, જીસસ, અલ્લાહ, ઇટ મેટર્સ નોટ. એ ભગવાનને યાદ કરવાના.
અને મનની સામે ભગવાનનું રૂપ જોવાનું. ભગવાન કૃષ્ણ માખણ ખાતા હોય, અથવા ભગવાન શિવ મેડિટેશન કરતા હોય, અથવા ભગવાન રામ, કોઈ પણ જે તમને ફોટો, તમને જે મૂર્તિ ઇઝીલી આકર્ષે એ તમારા બુદ્ધિની સામે યાદ કરવાનું. અને સાયમલ્ટેનિયસલી બુદ્ધિમાં વિચાર લાવવાના. પ્લીઝ, કે આ શરીર ને જાણનારો હું છું, આ મનને જાણનારો પણ હું છું, બુદ્ધિને જાણનારો પણ હું છું. કેવી રીતે? વેરી ક્વિકલી આપણે જોયેલું, રાઈટ? તમે જ્યારે નાના હિલ ઉપર ઝાડની નીચે બેઠા છો અને તળેટીમાં મંદિર છે, તમે જ્યારે એ મંદિરને જુઓ છો ત્યારે ખાતરી છે કે હું એ મંદિર નથી, હું મંદિરથી જુદો છું. એ જ મંદિરમાં જ્યારે આરતી ચાલી રહી છે ત્યારે તમે સાંભળનાર છો, આરતીથી જુદા છો. હું મંદિરને જોનારો, આરતીને સાંભળનારો, આરતી અને મંદિરથી જુદો છું. મારું અસ્તિત્વ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ ધ મંદિર. મંદિર હોય કે નહીં, હું છું. આરતી ગવાતી હોય કે નહીં, હું છું. હું તો એનો વિટનેસ છું. એવી જ રીતે એ ઝાડની નીચે બેસીને જ્યારે હું એકદમ સ્થિર આંખ બંધ કરીને બેઠો છું, ત્યારે આ શરીર પણ મંદિરની માફક બિલકુલ 1 મિલીમીટર પણ મૂવ નથી થતું. એનો જાણકાર હું છું કે નહીં, એનો અનુભવ કરનારો હું છું કે નહીં. જેવી રીતે મંદિરથી હું જુદો છું, એવી જ રીતે આ શરીર જે મૂવ નથી થતું એનાથી પણ હું જુદો છું. અને હવે હું જ મારા મનને કહું છું કે મન, મંત્ર જપ, ઓમ નમઃ શિવાય. જેવી રીતે આરતી સાંભળતો હતો એવી જ રીતે આ મનનો ઉદ્ભવ મારા હૃદયમાંથી થાય. તે ઓમ નમઃ શિવાય જ્યારે મંત્રનો ઉચ્ચાર થાય એ પણ મને ખબર છે. અને જ્યારે મંત્રનો લય થાય ત્યારે પણ હું તો છું જ. જેવી રીતે આરતી સાંભળનારો હું હતો, એવી જ રીતે આ મંત્રનું ઉચ્ચારણ સાંભળનારો પણ હું છું. જો મંદિર અને આરતીથી હું જુદો છું, મારું અસ્તિત્વ છે, તો હું જે આ શરીર અને મંત્રને જાણનારો, મીનિંગ શરીર અને મનને જાણનારો, હું નેચરલી શરીર અને મનથી જુદો જ છું. અને એ આત્મા છે અને મારે એ જાણવું છે. એ આપણે નેક્સ્ટ વીક, પાછા આવતા ગુરુવારે ફરીથી જરા ડિટેલમાં જોઈ અને વી વિલ ગો 1 સ્ટેપ ફોરવર્ડ ઓર 2-3 સ્ટેપ્સ ફોરવર્ડ, કે કઈ રીતે હાઉ ટુ ટર્ન વિથિન. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આ સબ્જેક્ટ મેટર ઇઝ સૂક્ષ્મ, નોટ ધેટ ઇઝી. એટલે ઇફ પોસિબલ, ધોઝ ઓફ યુ હુ આર સિરિયસ ઇન સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ, નેવર માઇન્ડ ફેલ્યોર્સ, વી ઓલ ફેલ, but those who are serious, follow the steps અને ટ્રાય કે રોજ જ શરીરને અને મનને ક્વાયટ કરવાનું. મનને જીતવું એ સહેલું નથી, પણ અગેન અને અગેન સી કે દુનિયાના પદાર્થો, લાગણીઓ તો આવે અને જાય. સુખ અને દુઃખ દરેકના જીવનમાં આવે છે. દુઃખને ભેટવાની જરૂર નથી. દુઃખના પણ સાક્ષી બનો, સુખના પણ સાક્ષી બનો. Allow the mind to be quiet, independent of what happens. Remember, હું આવ્યો એ પહેલા પણ જગત હતું, હું જઈશ પછી પણ જગત તો હશે જ. અને હું છું ત્યારે પણ જગતમાં સુખ, દુઃખ, ઉપાધિ બધું આવ્યા જ કરશે. એ ભગવાનના હાથમાં છે. જેટલું મારા હાથમાં છે એ તો હું કર્મયોગથી કરવાનો જ છું. એવું અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીને મેક એન એટેમ્પ્ટેડ મેડિટેશન 7 days 14 times minimum, રોજ 2 વાર. So you will see the progress and then we will continue next time. Om Sarve Bhavantu Sukhinah
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम।